Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी हिंदी टीचर मिस परवीन मलबारी। बच्चों, पिछली कक्षा में हम 9वीं कक्षा का जो 6वां पाठ है चेरापूंजी से आया हूं, इसके बारे में चर्चा कर रहे थे, है ना बच्चों। इस पाठ के लेखक हैं प्रदीप पंत जी। बच्चों, प्रदीप पंत जी ये हम सभी को चेरापूंजी की सैर कराने के लिए ले जा रहे हैं, है ना बच्चों। मेघालय जो है ना, इसे बादलों का घर कहा जाता है। मेघालय की राजधानी शिलांग बड़ा हरा भरा सा पर्वतीय नगर है। इसके बारे में देखा था हम लोगों ने पिछली कक्षा में। शिलांग से 53 किलोमीटर दूरी पर चेरापूंजी है और चेरापूंजी की ओर लेखक जी बढ़ रहे हैं। इनके साथ राज्य के अधिकारी श्री संगमा और उनके दोस्त भी हैं। आगे बढ़ते हुए लेखक जी हमें यहाँ पे 3 ऐसे खास पर्वतीय अंचलों को दिखाते हुए और उसके बारे में बताते हुए बढ़ते हैं। जो मेघालय है ना, वो 3 पर्वतीय अंचलों से बटा हुआ है। खासी पर्वत, गारो पर्वत और जयंतिया पर्वत, ये तीनों खास पर्वत है। जो इन तीनों पर्वतों से मेघालय जो है ना, वो बटा हुआ है। इस पर्वतीय नगर के संस्कृति, रीति रिवाज, यहाँ के पर्व और उत्सव, इनके बारे में लेखक जी हम लोग को बताते हैं। इसे भी देखा था बच्चों हमने पिछली कक्षा में। और तो और आगे बढ़ते हैं ऐसे ही तो वहाँ पे माइती बाज़ार नामक एक बाज़ार भी मिलता है। माइती बाज़ार यानी माँ का बाज़ार। यहाँ ये इलाके में जो है, यहाँ पे स्त्रियों का ही वर्चस्व दिखाई देता है। यहाँ तमाम दुकानों पर स्त्रियाँ सौदा बेचती है और बेझिझक बतियाती नज़र आती है। ये सब भी हम लोगों ने पिछली कक्षा में देखा था बच्चों, है ना। तो आज की इस कक्षा में हम इसी पाठ का दूसरा भाग देखेंगे। चलो बच्चों देखते हैं। कुछ आगे बढ़कर संगमा ने जीप रुकवा दी। हम सभी नीचे उतर गए। सामने दिखाई पड़ रहा है नोह शंगथियांग प्रपात, जो मासमाई प्रपात के नाम से लोकप्रिय है। ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಚಿರಾಪುಂಜಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಥೇಳಿ ಲೇಖಕರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಲ್ವಾ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಸಂಗಮ ಅನ್ನೋರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜೀಪನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಳಗಿಳಿತಾರೆ. ಸಂಗಮ ಅವ್ರ ಜೋಡಿ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಲೇಖಕರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀಪನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕೆಳಗಿಳಿತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ನೋಹ ಶಂಗಥಿಯಾಂಗ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಪಾತ ರೀ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಮಾಯಿ ಪ್ರಪಾತ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಮಾಸ್ಮಾಯಿ ಪ್ರಪಾತ ಅಂತೇಳಿ ಅದು लोकप्रिय है। ऊंचे पहाड़ों से सैकड़ों फुट नीचे पानी लगातार बेरुकावटों गिर रहा है। ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರ್ವತದ ಮೇಲಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಎತ್ತರದಿಂದ ನೀರು ಅನ್ನೋದು ಹರಿತಿರ್ತೈತ್ರಿ, ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದನ್ನು ನೋಡಕತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂತಲ್ಲಿ. वहाँ देखिए सामने रहा बांग्लादेश, संगमा ने साथियों में से एक कहता है। अभी अभी जब जीप से उतरे थे, हल्की धूप थी और अभी क्षण भर बाद ही बादल घिरे और हल्की हल्की वर्षा
ಹೋನೆ ಲಗಿ. ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿದೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಪ್ರಪಾತನ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರ. ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ರೀ, ಏನಂತಾರೆ, ವಹಾ ದೇಖಿಯೇ ಸಾಮ್ನೆ ರಹಾ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಅಂತಾರಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಮುಂದಿರೋದೇ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಅಂಥೇಳಿ. ಸಂಗಮಾನೆ, ಸಂಗಮ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಾಥಿಯೋ ಮೇ ಸೆ ಏಕ್ ಕಹತಾ ಹೈ. ಸಂಗಮ ಜೋಡಿ ಏನು ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ರಿ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಒಬ್ಬನೇನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈಗಾದರೂ ಜೀಪ್ಲಿಂದ ಉಳಿದಾಗ ಏನಿತ್ತು ರೀ, ಬಿಸಿಲು ಅನ್ನೋದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬಿಸಿಲಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ನೋಡತ್ಲೇನೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ರೀ, ಮೋಡಗಳೆಲ್ಲ ಆವರಿಸ್ಯಾವು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹನಿ ಏನಾಗತ್ತೈತೆ ರೀ, ಮಳೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಅಂಥೇಳಿ ಅಂತಾನೆ. मैं संगमा से आगे अपना पुराना सवाल दोहराता हूँ, क्या साल भर यहाँ वर्षा होती रहती है? मैं संगमा के आगे अपना पुराना सवाल दोहराता हूँ. ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಂಗಮ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಹಳೆಯದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದೊಹರಾನ ಅಂದರೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದೇ ರಿಪೀಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗಮ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೇಖಕರು ಕ್ವಶನನ್ನು. ಏನದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದರೆ, ಕ್ಯಾ ಸಾಲ್ ಭರ್ ಯಹಾ ವರ್ಷಾ ಹೋತಿ ರಹತಿ ಹೈ, ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಷವಿಡೀ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತಾ ಅಂಥೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೇಖಕರು ಸಂಗಮ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸಂಗಮ ಹಸ್ತೆ ಹುए कहते हैं, पंत साहब यहाँ ಚಿರಾಪುಂಜಿ ಹೇ. ನೋಡ್ರಿ ಅವಾಗ ಸಂಗಮ ಏನು ನಕ್ಕೊಂತ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಚಿರಾಪುಂಜಿ ರೀ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಿರಾಪುಂಜಿ ಒಳಗೆ ವರ್ಷವಿಡೀ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ. हाँ ख्याल आया वहाँ चेरापूंजी है, समुद्र की सतह से कोई 1300 मीटर ऊपर, जो विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान के लिए प्रसिद्ध है. हम लोग कभी कल छल करते प्रपातों को निहारते रहे हैं, कभी पानी से घिरे बांग्लादेश के ಭೂಭಾಗ ಕೋ. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದು ಅಂದ್ರಿದು ಚಿರಾಪುಂಜಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದ ಎಷ್ಟೋ 1300 ಮೇಲೆ ಎತ್ತರಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಈ ಚಿರಾಪುಂಜಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅಧಿಕ ಮಳೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಒಳಗೇ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಳೆ ಆಗೋದು ಎಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚಿರಾಪುಂಜಿ ಒಳಗೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವಿಡೀನೂ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗಮ ಅವರಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು ರನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಎತ್ತರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ. ಅಷ್ಟಲ್ದೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಧಿಕ, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ಒಳಗೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆ ಬರೋದು ಎಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಚಿರಾಪುಂಜಿ ಒಳಗೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಲೇಖಕರಿಗೆ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಪಾತಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಭೂಭಾಗವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ನೋಡ್ಕೊತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಲೇಖಕರು. ವರ್ಷಾ ಫಿರ್ ಬಂದ್ ಹೋ ಗಯಿ ಹೈ, ಧೂಪ್ ಫಿರ್ ಖಿಲ್ ಆಯಿ ಹೈ. ನೋಡ್ರಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು ಏನಾಗುತ್ತಾ, ಮಳೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. इसी तरह वर्षा धूप कोहरे की लुका छिपी का खेल चलता रहता है यहाँ. ಇದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಮಳೆ ಬರೋದು, ಒಂದ್ಸತಿ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳೋದು, ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಟ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿದು ಇದು ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅಂತಾರೆ ಲೇಖಕರು. हम लोग अब जीप में बैठकर लौट रहे हैं. संगमा रास्ते में खासी जयंतिया और गारो पहाड़ियों के लोगों के बारे में बताने लगते हैं. ನೋಡ್ರಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದಿರುಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಲೌಟ್ ಆ ರಹೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಮರಳಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೀಪ್ ಒಳಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸಂಗಮ ಏನು ಮಾಡಕತ್ತಾರೆ, ದಾರಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಖಾಸಿ ಜಯಂತಿಯ ಮತ್ತು ಗಾರೋ ಪರ್ವತದ ಬಗ್ಗೆ, ಅಲ್ಲಿಯ ಜನಾಂಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಕತ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಕತ್ತಾರೆ ಲೇಖಕರ ಮುಂದೆ. वे कहते हैं खासियों को यहाँ सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है. करीब 6 लाख
गारो लोगों की मातृभूमि है गारो पर्वतಮಾಲಾಯೇ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಾರೋ ಪರ್ವತ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ಖಾಸಿಯೋಂಕೋ ಅಂದರೆ ಖಾಸಿ ಅನ್ನೋದು ಜನಾಂಗ ರೀ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಾನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾರ ಇಲ್ಲಿ 6 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ್ರಿ ಗಾರೋ ಪರ್ವತ ಒಳಗೆ ಅದಾರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗಮ यहाँ माना जाता है कि गारो समूह बोडो जाति का अंग है ಇದು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಗಾರೋ ಸಮೂಹವನ್ನು ಬೋಡೋ ಜಾತಿಯ ಅಂಗ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೀತಾರ नोंग क्रेम खासियों का प्रमुख नृत्य है ನೋಡ್ರಿ नोंग क्रेम ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಕತ್ತಿರುವಂಥ ಚಿತ್ರ ನೋಡಕತ್ತೀರಿ ನೀವು ಇದು ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಮುಖ ನೃತ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ ಅಂತಾರೆ ಅವರು जयंतिया पहाड़ों के उत्सव का नाम है बेहडेना खलाम ಇದೊಂದು ಜಯಂತಿಯ ಪರ್ವತದ ಜನರು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ಸವ ओके बच्चों आगे चलकर एक स्थान पर जीप रुकती है हम उतरते हैं बगल में एक ಗೋಲಾಕಾರ ವಿಶಾಲ್ ಪತ್ತರ್ ಹೇ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂತ ಮುಂದುವರಿತಾರಲ್ಲ ಮುಂದೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜೀಪನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಕೆಳಗಿಳಿತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಲಾಕಾರದ ವಿಶಾಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಲು ಇರುತ್ತೆ ಸಂಗಮ बताते हैं यहाँ प्राकृतिक शिवलिंग है सचमुच यहाँ ಪ್ರಕೃತಿ ಕಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಹೇ ಸಂಗಮ ಏನಂತ ಹಾಕತ್ತಾರೆ ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಇದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಶಿವಲಿಂಗ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕೊಡುಗೆ ಇದು ನೋಡೋರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯಜನಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಇದು ಕಲ್ಲು ಇದು ಶಿವಲಿಂಗ ಅಂಥೇಳಿ ಅಂತಾರೆ और आश्चर्य तो ಮಾಸ್ಮೈ ಗಾಂವ್ ಕಿ ಗುಫಾಯೇ ಭೀ ಹೈ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳ ಇದೆ ರೀ ಅದು ಯಾವುದಂದರೆ ಮಾಸ್ಮಾಯಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಊರೊಳಗಿರುವಂತಹ ಗುಹೆಗಳು ಗುಫಾಯ್ ಅಂದರೆ ಗುಹೆಗಳು ಹಮಾರಿ ಜೀಪ್ ಇನ್ ಗುಫಾओं के पास रुकती है ನೋಡ್ರಿ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೀಪನ್ನು ಆ ಗುಹೆಗಳ ಹತ್ತಿರ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಇವರು ಗುಫಾ ಇತನಿ ಅಂಧೇರಿ है कि मशाल या टॉर्च जलाए बिना इनमें प्रवेश नहीं कर सकते ನೋಡ್ರಿ ಆ ಗುಹೆ ಒಳಗೆ ಇಷ್ಟು ಕತ್ಲಿದೆ ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಚ್ ಅಥವಾ ಮಶಾಲ್ ಇದನ್ನು ಹಚ್ಚಲಾರ್ದನ ಅವ್ರ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕತ್ಲ ಆ ಗುಹೆ ಒಳಗೆ ಇದೆ संगमा का एक साथी कहता है हमने मशालें जला ली है और हम गुफाओं के अंदर आगे बढ़ रहे हैं ನೋಡ್ರಿ ಆ ಸಂಗಮ ಅವ್ರ ಏನು ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಶಾಲನಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚೋರು ಗುಹೆಯ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ अगल बगल ऊपर नीचे पत्थर सदियों से ये गुफाएं इसी तरह है और दूर बहुत दूर तक चली गई है ನೋಡ್ರಿ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಆಜು ಬಾಜು ಅಗಲ್ ಬಗಲ್ ಅಂದರೆ ಆಜು ಬಾಜು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಆ ಗುಹೆ ಒಳಗೆ ಕಲ್ಲುಗಳು ಇರೋದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಇದು ಹೀಗೆ ಮುಂದಕ್ಕದ ಏನಾಗಿದ್ರಿ ಹಾಗೆ ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಹೊಂಟಾರಲ್ರ ಗುಹೆಗಳು ಹಾಗೆ ಅವು ನೋಡ್ಕೊಂತ ಮುಂದಕ್ಕದವರು ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ हम लोग कुछ दूर जाकर लौट पड़ते हैं जैसे ಆಶ್ಚರ್ಯ ಲೋಕ ಸೆ ಲೌಟ್ ರಹೆ ಹೇ ನೋಡ್ರಿ ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಗುಹೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಮುಂದ್ಕತೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಲೋಕದಿಂದ ಬಂದಾರೋ ಏನೋ ಅನ್ನೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ तो बच्चों हम लोगों ने इस कक्षा में चेरापूंजी के बारे में देखा है ना बच्चों सचमुच यहाँ एक आश्चर्यजनक स्थल है आशा करती हूँ कि आप लोगों को चेरापूंजी से आया हूँ यहाँ पर समझ आया होगा ओके बच्चों धन्यवाद।